Quickly, I will go through again. We saw introduction of bananas, how the origin is there, what is the chromosome number, family, botanical name, it is rich source of energy. Then we saw which states are growing bananas. So in India, which states are growing? So all the coastal areas, since this is a tropical crop. We also saw what is area-wise. Karnataka is leading in the area under banana cultivation, while production-wise, म्हणजे किती banana उत्पन्न होतो त्या स्टेट मधून, in that Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu are leading. Okay, then we saw origin of bananas. So there are two species, wild relatives of bananas, Musa acuminata and Musa balbisiana. Acuminata origin is Malaysian area and Balbisinia origin is your Indo-Burma region. So acuminata got introduced in India, and that is where Indo-Burma region, and that is where natural crossing occurred between these two and has resulted into triploid species, which are seedless. And most of the triploids are developing fruits through parthenocarpy. So whatever banana we are eating are developed through parthenocarpy, and that's why it is seedless. Then we also saw center of diversity. So India is considered to be second largest center of diversity. And from India, from Malaysia area, Southeast Asia, the bananas got introduced to Africa. And now Africa has become secondary center of diversification, specifically for your plantain and East African highland banana. So we already have studied this so far. Let's move to the next one. What is the soil? Okay. So banana can be grown in different types of soil. Requirement is it should have adequate soil moisture. Why it should have adequate soil moisture? Because banana is a herbaceous plant. मोनोकॉटोलिडॉन आहे, हर्बॅशियस आहे. सो मोनोकॉटोलिडॉन प्लांट्सची कॅरेक्टरिस्टिक काय असते? दे डू नॉट हॅव टॅपरूट सिस्टम. Correct? So this you can see banana roots are fibrous. Okay, they do not have taproot system, so they do not go penetrate very deep in the soil. खूप लांब पर्यंत त्यांचे रूट जाऊ नाही शकत. वरच्या रिस्ट्रिक्टेड रूट झोन एरिया असतो त्यांचा, and that's why in that restricted area water should be made available. So adequate soil moisture should be there. However, make sure there is no water stagnation or water logging. Banana cannot withstand, or most of the plants cannot withstand water logging. Okay, and as we studied in most of the crops, first of all, requirement of soil is it should be well drained. It should be having good, rich in organic matter. Loamy soil, sandy loam soil are good enough for most of the crops. pH, optimum pH, 6 to 7.5 is okay for banana. Okay, so these are the requirements for cultivation of banana. Next is climate. Now banana is a tropical fruit crop, so obviously it cannot withstand low temperature. त्याला लो टेम्परेचर मध्ये तुम्ही घेऊ शकत नाही. So this becomes first criteria. So always remember what type of plant it is. It is either tropical, subtropical, temperate. On that basis you can determine their temperature range. So on an average banana can withstand 13 to 40 degrees Celsius of temperature. Optimum best temperature is 25 to 30 degrees Celsius. ते तुम्हाला तेवढा तरी मिनिमम पाहिजे. So being a tropical fruit crop, it cannot stand frost. थंड वातावरण, low temperature, less than 10 degrees Celsius is not good for banana. Heavy storms, because banana root system is not deep, मग खूप जोरात वारे वाहिले तर काय होतं? It gets uprooted. So heavy storm, high wind area, high wind velocity is not good. Wind velocity of more than 80 meters, 80 miles per hour will damage the plant, because the plant will get uprooted. Also extremely high temperature. Anything which is extreme is not good for plant. So banana can withstand till 40 degrees Celsius, but extreme high temperature above 45 degrees Celsius will not be good for your banana. It will give abnormal and malformed growth for your banana. Height wise, you can grow banana up to 1200 meters from mean sea level. Okay, hill banana वगैरे पण अवेलेबल असतात, जे तुम्ही हिली एरियाज मध्ये ग्रो करू शकता लो टेम्परेचर थोडे. Okay, so 1200 meters from mean sea level, till that height you can grow the banana. And on an average rainfall 100 millimeter per month is good enough, or you should have irrigation source in summer months. Okay, then we'll go for different varieties. What are the different varieties which are cultivated in India? कुठली व्हरायटी माहिती आहे का तुम्हाला? आपण कुठली व्हरायटी खातो? एखादी दुसरी व्हरायटी बनानाची?
छोट्या बनाना आपण खातो, फिंगर साईज तेवढ्या छोट्या छोट्या बनाना, त्याला काय म्हणतात? ऐकू येते का सगळ्यांना? ओके. तो स्मॉल बनाना, सफेद वेलची, वेलची म्हणतो ना आपण त्याला, सफेद वेलची महाराष्ट्रामध्ये. इट इज व्हेरी टेस्टी अँड रेग्युलर वन. देन यू हॅव लॉट ऑफ व्हरायटीज तुमचे. कॅव्हेंडिश, ड्वार्फ कॅव्हेंडिश आहे तुमची. देन वी हॅव some varieties which are used only for cooking purpose, or some varieties which are used for both cooking as well as consumption, fresh consumption. Okay, most of the varieties which you use for fruit purpose, जे आपण टेबल पर्पज म्हणतो, म्हणजे नुसते तोंडाने खायला, डायरेक्टली कंझ्युम करायला जे व्हरायटीज आपण म्हणतो टेबल पर्पज, दे बिलॉंग टू अॅक्युमिनाटा ग्रुप, प्युअर अॅक्युमिनाटा ट्रिप्लॉइड ग्रुप, ट्रिपल ए. ओके, त्याच्या व्हरायटीज ह्या सगळ्या डेझर्ट पर्पज किंवा फॉर टेबल पर्पज आपण त्याला म्हणू शकतो. ओके, इफ यू हॅव एनिथिंग विथ बाल्बिसियाना, जर बाल्बिसियानाचा कुठला पॉइंट आलेला असेल किंवा एक सेट ऑफ क्रोमोझोम आलेला असेल, तर बाल्बिसियाना व्हरायटीज इंट्रोड्यूस और गिव lot of tolerance and strength to diseases, drought tolerance, disease tolerance, resistance comes from your Balbisiana group, and desert purpose comes from your Acuminata group. Okay, तर ज्याच्यामध्ये दोन्ही कॉम्बिनेशन असतात, they are considered to be more hardier than complete triple A group. Okay, so here you can see double diploid and diploid Acuminata. You have Mati, Anai Kumban, Tongat, Pisang Lily. हे डिप्लॉइड व्हरायटीज आहेत. पिसांग लिली हे खूप वेळा क्रॉसिंग मध्ये वापरलं जातं. ओके, इट इज रेजिस्टंट टू पनामा विल्ट अँड निमॅटोड, पिसांग लिली. ओके, देन ए बी ग्रुप यू हॅव ने पुवन, पुवन, नातू पुवन, अडाक्का. ओके, दिस कम्स अंडर युअर ए बी ग्रुप. साऊथ इंडियामध्ये हे ग्रुप जास्त असतात. डबल ए बी ग्रुप. So here you can see you have Puvan, Rasthali, Panchanandan, Nendra Padita. So different types of groups are here. Nendran comes under triple A group, the double A B group. Okay, त्यामुळे Nendran can be used for cooking also, and Nendran can be used for dessert purpose also. बी ग्रुप जसा जसा इन्क्रीज होतो तशी तशी ती बनाना कुकिंग साठी वापरली जाते, रेजिस्टन्स जास्त असतो. ए ग्रुप जेव्हा जास्त असतो तेव्हा ती डेझर्ट साठी असते. And triploid A, triple A, these are the most common commercially available varieties तुमचे. Dwarf Cavendish, Basrai, Robusta, this is commonly used. Grand Nain ही एक variety famous आहे. Okay, Gros Michael, this was used earlier days, now it is not commercially cultivated because it is susceptible variety. Okay, so Red Banana, Amrit Sagar, these are triple A group. And then we have ABB group. Okay, in that we will have Nallabonta, Monthan. Monthan जी तुमची आहे ती पण तुमची कुकिंग पर्पजची व्हरायटी आहे. Then you have Payan, Keribonta, Karupuravalli, Sugandhi. So these are ABB group. Just to make you understand how different groups are present, how much variation is there. Diploid bananas are there, triploid bananas are there. Okay, that's why this variety classification is given. क्वेश्चन असेल तर डायरेक्टली विचारा. हा आरती, डायरेक्टली विचारा. येस मॅम, तुम्ही ते ट्रिप्लॉइड किंवा डिप्लॉइड ग्रुप म्हणताय ते काय, म्हणजे ते इंडिकेशन कसलं तुमचं ना? सो वेन वी डू फर्टिलायझेशन, करेक्ट, मग तुमचं फर्टिलायझेशन जेव्हा होतं तेव्हा एग सेल असतं तुमचा, आणि तुमचं मेल पोलन ग्रेन्स पासून आलेले पोलर न्यूक्लिय असतात, बरोबर. So this, whenever you are doing meiosis occurs, and you get one set of chromosome in this what you call egg cell or even your polar nuclei. त्याच्यामध्ये एक सेट ऑफ क्रोमोझोम असतो, करेक्ट, बिकॉज ऑफ युअर meiosis. When hybridization occurs, then you get diploid zygote, आणि मग ते डिप्लॉइड झायगोट बनून तुमचं प्लांट डेव्हलप होतं, करेक्ट. इन ट्रिप्लॉइड हे तुमच्यामध्ये काय आहे, ह्याच्यामध्ये हे जे पॅरेंट आहे, एक्झाम्पल आता हा ट्रिप्लॉइड आहे, तर दोन जे तुमचे क्रोमोझोमचे सेट आले ते दोन सेट तुमचे
प्युअर अॅक्युमिनेटा ग्रुप मधून आलेले आहेत आणि एक बी जो सेट आहे तो बाल्बिसियाना ग्रुप मधून आलेला आहे आणि ह्याच्यामध्ये 3 सेट्स ऑफ क्रोमोझोम्स आहेत. 2 सेट्स आर फ्रॉम अॅक्युमिनेटा ग्रुप, 1 सेट इज फ्रॉम बाल्बिसियाना ग्रुप. अॅक्युमिनेटा ग्रुप has more desert or eating quality. Balbisiana group has more of cooking quality आणि lot of resistance, disease resistance, drought resistance, hardiness. ओके, तर हे तुमचे असे ग्रुपिंग झालेले आहेत. मग हे ए म्हणजे काय, ह्याच्यामध्ये दोन्ही सेट तुमचे अॅक्युमिनेटा ग्रुपचे आलेले आहेत. 2 सेट ऑफ क्रोमोझोम्स आहेत, राईट. हिअर वी सॉ इन बनाना देर you can have banana diploids, you can have triploids, you can have tetraploids. म्हणजे 2 set of chromosomes, 3 set of chromosomes or 4 set of chromosomes. So in these varieties now AB means 1 set of chromosome, म्हणजे जे मदर आहे ते एक सेट ऑफ क्रोमोझोम हे तुमच्या अॅक्युमिनेटा ग्रुप मधून आलंय आणि एक सेट ऑफ क्रोमोझोम बाल्बिसियाना ग्रुप मधून आलेले. असं ह्याच्यामुळे तुम्हाला कळतं की ह्याच्यात ट्रिप्लॉइड आहेत आणि कुठले किती सेट ऑफ क्रोमोझोम कुठल्या ग्रुप मधून आलेले. क्लिअर आहे. आपण काल मागच्या वेळेस न्यूसेलर एम्ब्रियोनी वगैरे बघितली होती ना ऍपोमिक्सिस मध्ये. तो समटाइम्स in apomixis some varieties develop directly from diploid egg cells or diploid egg apparatus. Some directly develop from diploid cells of nucellus. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय झालं, मेल पॅरेंटचे आलेच नाही, दोन्ही जे क्रोमोझोम्स आले ते तुमचे मदर प्लांट पासूनच आलेले होते. क्लिअर आहे. तर असं तुमचं जेव्हा फर्टिलायझेशन होतं तेव्हा युजली मदर प्लांट कडून तुम्हाला 1 सेट ऑफ क्रोमोझोम येतो, फादर प्लांट कडून तुम्हाला 2nd सेट ऑफ क्रोमोझोम येतो. ट्रिप्लॉइड्स मध्ये डिपेंडिंग अपॉन हे कुठला ट्रिप्लॉइड आहे. सो हिअर 2 सेट्स आर कमिंग फ्रॉम अॅक्युमिनेटा, 1 इज कमिंग फ्रॉम बाल्बिसियाना. ABB 1 is coming from अॅक्युमिनेटा, 2 are coming from बाल्बिसियाना group. So like that you can get your triploids and tetraploids also. Excuse me, ma'am. हाँ, Ma'am, we have triple A group, so we can have triple B group also. yes, we can have triple B group. ट्रिपल बी चं माझ्याकडे एक्झाम्पल नाही आहे सध्या, पण असू शकतात ट्रिपल बी ग्रुपचे पण. ओके, Okay, ma'am. you can get right now we have double B group, we have double A group, AB group, triple A, AAB, ABB. टेट्राप्लॉइड मध्ये ए ट्रिपल बी पण आहे, टेट्राप्लॉइड मध्ये तसे पण आहेत. ओके, मला एक्झाम्पल भेटलं ना ट्रिप्लॉइड बी चं तर मी तुम्हाला पाठवून देईन. ओके, आय पुट इट इन द दिस नोट्स ऑन द ग्रुप. ओके, हा, हे बघा 2 सेट्स ऑफ कॅरेक्टर इनहेरिट झाले तर मग डिप्लॉइड फॉर्म होतं. मग जर का 3 सेट्स ऑफ कॅरेक्टर किंवा हे 3 कॅरेक्टर इनहेरिट होत आहे मग ते डिप्लॉइडच असणार की मग त्यांचं झायगोट म्हणजे आपण काय म्हणू त्याला ते. नाही हे तुम्हाला तुमचे बायोटेक्नॉलॉजी वाले सगळ्यात चांगले सांगू शकतात. बट सी डिप्लॉइड म्हणजे काय, यू आर हॅव्हिंग 2 सेट ऑफ क्रोमोझोम्स. मग ते मदर पासून असून देत, मदर फादर पासून असू देत किंवा फादर पासून असून देत. ओके, डिप्लॉइड मीन्स यू आर हॅव्हिंग 2 सेट ऑफ क्रोमोझोम्स. ट्रिप्लॉइड मीन्स यू आर हॅव्हिंग 3 सेट ऑफ क्रोमोझोम्स. 3 सेट, मग ते 2 सेट मदर पासून असू शकतात, 2 सेट फादर पासून असू शकतात किंवा कम्प्लिटली सगळे एकाचे पण असू शकतात. सो दिस इज हाऊ इट कॅन ऑकर. ओके, सो इन दिस मीन्स chromosomes are in 3 sets, triploid, ploidy level. ओके, हॅप्लॉइड म्हणजे काय, तुमचे जे फिमेल आणि मेल गॅमेट्स, सॉरी मला तो गॅमेट वर्ड आठवत नव्हता, फिमेल अँड मेल गॅमेट्स आर हॅप्लॉइड. बरोबर, तुमचं मिओसिस होतं, मिओसिस मध्ये तुमचे हॅप्लॉइड गॅमेट्स फॉर्म होतात, मायटोसिस मध्ये तुमचे डिप्लॉइड फॉर्म होतात, मिओसिस मध्ये हॅप्लॉइड फॉर्म होतात. आणि मिओसिस इज ऑल्सो नोन ॲज डिव्हिजनल समथिंग, राईट, बिकॉज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स आर ऑप्टेन. मग त्याच्यामुळे तुम्हाला हे जे भेटतायत ना 2 सेट्स 3 सेट्स जे आहे, डिपेंडिंग हाऊ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोझोम्स हॅव बीन एंटर्ड थ्रू द हायब्रिडायझेशन और समटाइम्स तुमचं पॉलीएम्ब्रॉयनी असतं त्याच्यामुळे पण येतात. सो इट डिपेंड्स whatever has been occurring in the nature. ओके, युजली आपण टेट्राप्लॉइड आणि डिप्लॉइड जेव्हा आपण क्रॉसिंग करतो तेव्हा ट्रिप्लॉइड्स फॉर्म होतात. आणि मोस्ट ऑफ द ट्रिप्लॉइड्स आर सीडलेस व्हरायटीज. जे आपल्याला वॉटरमेलन वगैरे पण सीडलेस मिळतात ते सगळे मोस्टली ट्रिप्लॉइड्स असतात. ओके,
So triploids means it is having 3 sets of chromosome. Diploid means 2 sets of chromosome. Tetraploid means 4 sets of chromosome. डिपेंडिंग आता इथे आपल्याला कळतं ॲक्युमिनाटा ग्रुप आहे का बाल्बिसियाना ग्रुप आहे, आणि त्याच्यावरून आपल्याला कळतं हे कुकिंग पर्पज साठी वापरता येतात का ते टेबल पर्पज असू शकतात. मग ह्याचा अजून कशाला वापरतो आपण ह्याचा की वी नो डिप्लॉइड बीबी ग्रुप आर हॅव्हिंग मोर रेजिस्टन्स. मग तुम्हाला जेव्हा क्रॉसिंग आपण करतो, काल आपण जसं मँगोचं बघितलं, नीलम इज रेग्युलर बेरर, अल्फान्सो इज ऑल्टरनेट बेरर. So while selecting plants, you will select such way you want to have some good characters from both the plants. मग जर तुम्हाला एक्झाम्पल डिझीज रेजिस्टन्स पाहिजे असेल, मग तुम्ही बाल्बिसियाना ग्रुपला तुम्ही इन्क्लूड करू शकता. तुमचं पुवन व्हरायटी जी आहे किंवा पिसांग लिलिन जी आपण बघितली, हे पनामा विल्ट निमॅटोड साठी रेजिस्टन्स असतात. सो ऑन दॅट बेसिस यू कॅन युटिलाइज दॅट व्हरायटी फॉर क्रॉसिंग. ओके, त्याच्यासाठी आपल्याला हे किती त्याचे सेट्स ऑफ क्रोमोझोम आहेत आणि कुठल्या ग्रुप मधून आलेले आहेत हे माहिती पाहिजे असतं. ओके, इन नेचर यू विल हॅव लॉट ऑफ देम. टेट्राप्लॉइड पण आहेत, सगळे आहेत. आपल्याला फक्त जे कमर्शियली इम्पॉर्टंट आहेत ते आपण फक्त इकडे बघतो. Otherwise, wild varieties will have another different sets or different characteristics. These are what are commercially being used for certain uses. मग cooking असेल, hybridization किंवा new variety development असेल किंवा for consumption purpose. Okay, clear सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So desert varieties. Now here you have desert variety. So desert variety मध्ये at least they will be at least AAA or they will be double AB. Most of them will have this characteristic. Culinary म्हणजे ह्याच्यामध्ये कमीत कमी एक तरी बी ह्या व्हरायटीज मध्ये असणारच. ओके, सो हिअर वी ऑलरेडी हॅव स्टडीड दिस. डेझर्ट रोबस्टा आहे, ड्वार्फ कॅव्हेंडिश, ग्रँड नेम, रस्तली, पुवन, नेंद्रन. So lot of varieties are for desert purpose. Culinary means for cooking purpose. मग तुमचे मोंथन आहे, साऊथ इंडियन व्हरायटीज, ऍश मोंथन, चकिया, वयल वजाय. ओके, आणि नेंद्रन इज सच व्हरायटी, त्याच्यामध्ये AAB आहे. नेंद्रन इज यूज फॉर बोथ पर्पज. म्हणजे यू कॅन इट इट फॉर डेझर्ट और कन्झ्युम इट डायरेक्टली और यू कॅन यूज इट फॉर कुकिंग ऑल्सो. मग ही उपयोगी पडते. म्हणजे काय, कच्चे केळी तुम्ही चिप्सला वापरू शकता, भाजी बनवायला वापरू शकता, पिकलेल्या केळी तुम्ही खाऊ पण शकता. ओके, so that's why this is dual purpose variety, always used for objective purpose. Okay, hill bananas which are grown in hilly areas. Virupakshi, Sirumalai, Namrai, these are your hill bananas. म्हणजे थोड्या हिल एरिया मध्ये कसं होतं, टेम्परेचर थोडं कमी जातं. means what, these bananas will be able to tolerate little less temperature. हे लक्षात ठेवायचं. कधी पण हिल एरिया किंवा मीन सी लेवल आपण का बघतो की at that altitude these plants can still grow. Okay, another different set of varieties तुम्हाला आहे, ह्याच्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल आपण त्यांची कॅरेक्टरिस्टिक बघतोय. Okay, grand nain variety imported from your Israel, good tolerance to abiotic stress. Abiotic stress means what, because of the environment, and biotic stress means what, because of insect, pest, disease, right? So this has good tolerance to abiotic stresses, good quality of bunches, good uniform color आहे, shelf life चांगली आहे. कारण का बनाना क्लायमेट्रिक आहे का नॉन क्लायमेट्रिक फ्रूट क्रॉप? What type of Non-climatic. Non-climatic. नॉन क्लायमेट्रिक. ओके, अजून कुणाला आहे का आन्सर? बनाना क्लायमेट्रिक आहे का नॉन क्लायमेट्रिक? Which type of crop is Non-climatic. non-climatic? Okay, anybody else? Climatic. Climatic, ma'am. Climatic. Okay, अजून कुणाला? All right. What is meant by climatic? Climatic म्हणजे काय? Right Climatic. after harvesting. Particular season it is happening. एक काय म्हटले? They can ripe after they are cut. After harvesting they can ripe. Okay. Non-climatic म्हणजे काय? Not ripe after harvesting. Non-climatic means it will not ripe after harvesting.
आता मला ज्यांनी नॉन क्लायमेट्रिक आन्सर दिलं, मला त्यांनी सांगा बनाना तुम्ही एकदा झाडावरून तोडला तर तो घरी पिकतो का नाही पिकत? बनाना तुम्ही जेव्हा घरी आणता तेव्हा तो जास्त पिकतो का तसाच राहतो नेहमी? जास्त पिकतो मॅम. जास्त पिकतो. जास्त पिकतो, बरोबर. तुम्ही आणताना थोडा ग्रीनिश बनाना आणता, हो ना. कम्प्लीट येल्लो आपण आणत नाही. जर आज खायचा नसेल, आठवड्याभर जर ठेवायचा असेल तर थोडे हिरवं आणि मग पिवळसर बनाना आपण आणतो. बिकॉज बनाना इज अ क्लायमॅट्रिक फ्रूट, हे लक्षात ठेवायचं. तुम्हाला कधी क्वेश्चन आलं ऑब्जेक्टिव्हला, क्लायमॅट्रिक म्हणजे काय, इवन आफ्टर हार्वेस्टिंग दे कॅन राईप. मग तुम्हाला डे टू डे लाईफ मध्ये असे फ्रुट्स माहिती आहेत की जे घरी आणले तरी ते पिकतात. कुठले कुठले आहेत? मँगो आहे, सीताफळ आहे, बनाना आहे, पेरू आहे, चिक्कू आहे. मग हे तुम्हाला ऑटोमॅटिकली जर क्लिअर असेल ना कन्सेप्ट क्लायमॅट्रिक म्हणजे काय, हे तुम्हाला लगेच कळेल. नॉन क्लायमॅट्रिक स्ट्रॉबेरी, द्राक्षे, आंबट द्राक्ष असतील, तुम्ही 1 महिना घरात ठेवा किंवा रायपनिंग करत बसा, ते आंबटच राहणार. सिट्रस फ्रूट कलर चेंज होईल, पण जर आंबट असेल आतमधून तर तो आंबटच राहणार. थोडाफार झाला तर थोडाफार डिकम्पोजिशन किंवा डिसइंटिग्रेशन आणि सिनेसेन्स मुळे थोडा टेस्ट चेंज होईल. अदरवाइज दे रिमेन ऍसिडिक ओनली. वॉट एव्हर इज द स्वीटनेस ऍट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, नॉन क्लायमॅट्रिक फ्रूट मध्ये तेवढंच स्वीटनेस राहतं. स्ट्रॉबेरी पण एक्झाम्पल आहे तुमचं, वॉटरमेलन पण एक्झाम्पल आहे. नॉन क्लायमॅट्रिक फ्रूट. ओके, so banana is a climatic fruit, so it is having better shelf life. हे इम्पॉर्टंट आहे, कारण का बनाना आपण युजली एक आठवड्यापेक्षा जास्त ठेवू शकत नाही. तो इमिडिएटली राईप होतो आणि ब्राऊन होऊन तो सेल्फ सिनेसेन्स मध्ये जातो, खराब व्हायला लागतो. सो दिस इज इम्पॉर्टंट शेल्फ लाईफ. ड्वार्फ कॅव्हेंडिश और बसरा AAA, commonly most important commercial cultivar of India, commonly grown in India. गुड किपिंग क्वालिटी इज नॉट दॅट गुड, म्हणजे जास्त दिवस ह्याला तुम्ही बाहेर ठेवू शकत नाही. ओके, आफ्टर रायपनिंग ऑल्सो द फ्रूट इज ग्रीनिश इन कलर, बट इफ इट इज रायपनिंग इन विंटर सीझन देन द फ्रूट्स डेव्हलप येलो कलर. म्हणजे थोडा ग्रीनिश हा राहतो, कम्प्लिटली येलो होत नाही. ससेप्टिबल टू लीफ स्पॉट डिझीज, बनाना लीफ स्पॉट डिझीजला हा ससेप्टिबल आहे. इट इज सुटेबल फॉर हाय डेन्सिटी प्लांटिंग, हे पण लक्षात ठेवायचं. म्हणजे काय, कमी डिस्टन्स वरती तुम्ही हा लावू शकता. नावामध्येच ड्वार्फ आहे, जिथं जिथं ड्वार्फ व्हरायटीज असतात, मोस्ट ऑफ द ड्वार्फ व्हरायटीज आर डेव्हलप फॉर हाय डेन्सिटी प्लांटिंग. हे कॉमन, तुम्हाला नावावरूनच खूप साऱ्या गोष्टी कळू शकतात. ग्रॉस मायकल, इट वॉज कल्टिवेटेड अंटिल 1950 बिकॉज इट इज ससेप्टिबल टू पनामा विल्ट, त्याच्यामुळे त्याला मग कंटिन्यू केलेलं नाहीये. ओके, अदरवाइज दिस वॉज लीडिंग कल्टिवर टिल 1950. Then Robusta, this is also commercial variety, commonly grown in Tamil Nadu, कर्नाटका मध्ये पण आहे. AAA आहे, त्यामुळे दिस इज अ डेझर्ट व्हरायटी, टेबल पर्पज साठी. Robusta requires cropping, means what, it is tall variety, सेमी टॉल व्हरायटी आहे, त्यामुळे आणि त्याचे बंच वेट जो आहे दॅट इज 25 to 30 kg. क्वॅव्हेंडिशचा किती होता, 20 किलो. रोबस्टाचा बंच वेट, जे घड लागतो बनानाचा, तो जास्त क्वांटिटी मध्ये आहे, जास्त वेट आहे. दॅट्स वाय इट रिक्वायर प्रॉपिंग. प्रॉपिंग म्हणजे सपोर्ट, आपण पुढे शिकू तो. सो इट रिक्वायर्स सपोर्ट. पुअर किपिंग क्वालिटी, दॅट मीन्स इमिडिएटली तो जास्त दिवस काय तुम्ही बाहेर ठेवू शकत नाही, लवकर राईप होतो आणि डिसइंटिग्रेट व्हायला लागतो किंवा ब्रेकडाऊन, टिश्यू ब्रेकडाऊन होतं. Therefore, it is not suitable for long distance transportation. Highly susceptible to Sigatoka leaf spot disease. पुढे आपण बघणार हे सगळे डिझीजेस, पनामा विल्ट, सिगाटोका, लीफ स्पॉट. So the varieties which are very having short shelf life, त्यांना तुम्ही जास्त लांब तुम्ही ट्रान्सपोर्ट करू शकत नाही, कारण का दिस इज क्लायमॅट्रिक फ्रूट. आणि तुम्ही जर त्याला ट्रान्सपोर्ट एक्झाम्पल केरला मधून काश्मीरला करायला बसले तर ते रस्त्यामध्येच पिकून तो खराब होऊन जाणार. तो त्याच्यासाठी व्हरायटीज लाईक दिस ग्रँड नेम विच हॅज गुड शेल्फ लाईफ, सच व्हरायटीज कॅन बी यूज फॉर लॉंग ट्रान्सपोर्टेशन. किंवा हार्वेस्ट बनाना ऍट अर्ली मॅच्युअर स्टेज, ग्रीन स्टेजला तुम्ही हार्वेस्ट करायचे, जेणेकरून ट्रान्सपोर्ट करेपर्यंत थोडासा तो राईप होणार. ओके, अनदर व्हरायटीज, आता हे सगळे
ए बी ग्रुपचे आहेत, एएबी चे ग्रुपचे आहेत. रसथली आहे, पुवन आहे, सफेद वेलची आहे. नाशिकमध्ये आपण सफेद वेलची घेतो, छोटी बनाना असते. बघितले सफेद वेलची सगळ्यांनी? बनाना कुठे तर हो. असेल सफेद वेलची. तर असे छोटेसे दिसतात सफेद वेलची, छोटी व्हरायटीज असते. मला वाटलं मी पिक्चर टाकलेलं. एनिवे यू कॅन गुगल इट. I don't think I have put the variety picture. गुगल करा, सफेद वेलची तुम्ही खाता, अशी छोटी छोटी दिसते. हे पुवन कसं दिसतात तशी छोटी सफेद वेलची पण दिसते. ओके. देन यू हॅव ग्रँड नेन. हे कमर्शियली तुम्ही जे खाता असे दिसतात तुमचे ग्रँड नेन, रोबस्टा. दिस इज युअर रोबस्टा व्हरायटी. मग रसथली आहे, मोन्थन कुकिंग पर्पज बनाना तुमची. ओके. नेंद्रन ड्युअल पर्पज व्हरायटी. हे बघा, जे ड्युअल पर्पज असतात ना त्यांची टिप कशी असते, नॅरो असते. तुमच्या प्लांटेनची कशी टिप असते नॅरो, तशी जेव्हा एएबी ग्रुप येतो तुमचा नेंद्रन, here you can see it is becoming narrow. From that also you can understand this can be used for cooking purpose and this is also a desert purpose variety. Otherwise desert purpose च्या कशा असतात, एंडिंग असे बसलेले असतात, फ्लॅट असतात, असे पॉइंटेड नसतात. ओके. सो दिस आर डिफरंट व्हरायटीज. स्टेट वाईज तुम्ही इथे बघू शकता कुठली कुठली व्हरायटी घेतली जाते. ओके. Again here we have state wise varieties. Now let's move to propagation. Okay. Banana is commercially propagated through sword suckers. हे आपण propagationच्या लेक्चर मध्ये पण बघितलेलं, suckers. ओके. स्वॉर्ड सकर्स, ॲज द नेम सजेस्ट, त्याचे लीव्स कसे असतात, नॅरो असतात, स्वॉर्ड लाईक असतात. दॅट इज हाऊ यू कॅन आयडेंटिफाय दिस इज अ स्वॉर्ड सकर. वॉटर सकर्स, दिस आर ड्वार्फ अँड दे लुक लाईक मिनिएचर मदर प्लांट. मग ह्याचे लीव्स ब्रॉड असतात. दॅट्स वाय वी डू नॉट यूज दिस वॉटर सकर्स. दे डोंट हॅव वेल डेव्हलप्ड रायझोम्स. So the plant will not develop properly from water suckers. Always remove water sucker and use sword suckers for propagation. Okay. रायझोमनी पण, खाली जे रायझोम असतं त्याच्यानी पण तुम्ही बनानाला प्रोपोगेट करू शकता. और nowadays they are being propagated through tissue culture also. Sexual propagation, since these are developed through parthenocarpy. Parthenocarpy means seedless fruit. Sexual propagation means seed. Therefore bananas cannot be propagated by seed. सीडच नाहीये बनाना मध्ये, त्यामुळे त्याला तुम्ही सीडनी प्रोपोगेट करू शकत नाही. ओके. About 70% of the farmers use suckers. 30% are going towards tissue culture. टिश्यू कल्चर ह्याच्यासाठी की मग तुम्हाला व्हायरस फ्री प्लांट्स वगैरे तुम्हाला ऑप्टेन करू शकता. ओके. दिस वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड. वॉटर सकर म्हणजे काय, स्वॉर्ड सकर म्हणजे काय. ओके. ऍटलीस्ट 700 ग्रॅम टू 800 ग्रॅम साईजचे स्वॉर्ड सकर आपण सिलेक्ट करतो. The orchard or the mother block should be free of disease when you are selecting the suckers. Okay. Minimum तुमचा 800 ग्रॅम तरी असलं पाहिजे. आयडियल 1 to 1.5 kg weight of the sucker is good. Okay. Mother sucker should be heavy yielder. म्हणजे this is असेक्शुअली प्रोपोगेटेड. म्हणजे मदर क्रॉप्सचे जे पण तुमचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते तुमच्या त्या स्वॉर्ड सकरच्या प्लांट मध्ये पण येणार. मग मदर प्लांट तुमचं हेवी इल्डर असेल तर ते तुमचं डॉटर प्लांट पण हेवी इल्डर असणार. ओके. ऑलवेज सिलेक्ट स्वॉर्ड सकर्स. Suckers age should be 3 to 4 months. Make sure they are free from rhizome weevil. This is the pest of banana. खालच्या रायझोम्सला ते कंझ्युम करतात. सो सकर सिलेक्ट करताना त्या झाडाला कुठलेही डिझीज नसला पाहिजे, त्या झाडाला कुठलीही पेस्ट नसली पाहिजे. सच हेल्दी सकर शुड बी सिलेक्टेड विच आर ऑफ द एज 3 to 4 months. Okay. Whole sucker can be rhizome. Whole rhizome can be used or split rhizomes can be used when suckers are not available. सकर्स नसतील, काही काही प्लांट्सला सकर्स येत नाही, मग त्यांचे जे अंडरग्राउंड रायझोम्स आहेत, हॉरिझॉन्टली ग्रोईंग रूट सिस्टम, त्याला तुम्ही होल रायझोम वापरू शकता किंवा त्या रायझोमचे तुकडे करून ते तुम्ही वापरू शकता. ओके. कमर्शियली nowadays tissue culture plants are also being used. So here is there. तुम्हाला आय थिंक टिश्यू कल्चर तर तुम्ही डिटेल मध्ये शिकणार आहात तुमच्या कोर्स मध्ये.
Usually tissue culture plants are developed in the lab. From we already saw तुमचं मेरिस्टेम culture, pollen culture, different types of tissues you can use for tissue culture. Okay, whenever you are using tissue culture plants, they require more care as compared to other plants. They require throughout the growth period, they will require care, proper maintenance, proper cultivation practices. Okay. Benefit is they will yield 10 to 20% more than suckers. म्हणजे तुमचं उत्पादन जास्त आहे, खर्च थोडा जास्त येतो, but you will get more yield from the tissue culture plant, so that can cover up your cost of this planting material. Here you can see these are the different steps of tissue culture. तुम्ही टिश्यू कल्चर मध्ये तुमचं रायझोम घेऊ शकता किंवा सकर्स, मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू घेऊ शकता. Benefit is in small lab you can cultivate many number of your tissue culture plants. In their earlier growth period, proper nutrition can be given. We have already seen तुमचं auxin is to cytokinin is to auxin ratio is important for your tissue culture. When you have higher auxin, you develop roots. When you have higher cytokinin, you develop shoots. When both are intermediate in the level, the callus formation takes place. Means undifferentiated mass of cells are present when both are in 50-50 ratio. So मग तुम्हाला roots जर initiate करायचे असेल तर you increase auxin, higher auxin, less cytokinin. So ratio will be high auxin divided by cytokinin. Roots will form. When you want to develop shoots, increase the cytokinin content, reduce the auxin content. So shoot will be formed. हे तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला विचारू शकतात. ओके, you can initiate the culture through shoot tips. Make sure you are taking them from disease free mother plant itself. Okay, आणि जर तुम्ही मेरिस्टेमॅटिक सेल्स वापरत असेल तर usually मेरिस्टेमॅटिक cells are free from any viruses. Okay, this we already seen. After you develop the plants, once the plant has been developed in the tissue culture, you have to harden them in nursery before transplanting them into the field. त्यांना डायरेक्टली प्लांटला तुम्ही फील्ड मध्ये नेऊ शकत नाही, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपोज टू एन्व्हायरमेंट. ते लॅब मध्ये कंट्रोल्ड एन्व्हायरमेंट मध्ये ग्रो झालेले आहेत. तो स्टेप बाय स्टेप यू हॅव टू इंट्रोड्यूस देम टू द आउटसाइड एन्व्हायरमेंट. सो फ्रॉम लॅब यू विल हार्डन देम इन नर्सरी, शेड नेट वगैरे मध्ये, जिथं तुम्ही इरिगेशन कंट्रोल करता, सनलाइट कंट्रोल करता, किंवा पॉली हाऊस मध्ये तुम्ही त्याला आधी ट्रान्सफर करता. लेट देम ग्रो देअर फॉर सर्टन पिरियड, लेट देम गेट अकस्टम टू द एन्व्हायरमेंट फॉर सम पिरियड, अँड आफ्टर दॅट देन यू विल ट्रान्सफर देम इन टू द फील्ड. तर ह्याला हार्डनिंग स्टेप ही लागते, प्रायमरी अँड सेकंडरी हार्डनिंग ऑफ द टेंडर प्लांटलेट्स इन पॉली हाऊस और नर्सरी. And once they are hardened, then only you will transfer them to the field. Okay, so these steps are important for your banana. मग हे तुम्ही वाचू शकता इंडिव्हिज्युअल स्टेप बाय स्टेप हाऊ यू हॅव ऑब्टेन द टिश्यू कल्चर प्लांट. ह्याच्यामध्ये तुम्ही बनानाच्या जे मेल फ्लावर बर्ड आहे त्याचे अपायकल मेरिस्टम्स यू हॅव यूज दोज मेरिस्टम्स फ्रॉम द फ्लावर बर्ड. हिअर यू कॅन सी. देन यू हॅव इंट्रोड्यूस इट टू द growing culture, and then controlling the auxin ratio, you have introduced the callus which has developed, that has been differentiated into shoots, differentiated into roots. This is the callus. Step by steps you are getting the shoots. Okay, then you are getting the roots, and finally this is the entire plantlet. Then you transfer it into the greenhouse for hardening, and finally when at appropriate stage you can transfer it into the field. Planting in the field, usually you can plant it throughout the year. However, make sure don't plant it in winter or in summer season, extreme summer season किंवा खूप सिव्हिअर विंटर कंडिशन असेल तेव्हा त्याला आपण बाहेर आणायचं नाही. ओके, जून जुलै इज कॉमनली मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ट्रान्सप्लांटेड इन जून जुलै, बिकॉज मग तुम्हाला इरिगेशन द्यावं लागत नाही, ऑटोमॅटिक तिथे रेनफॉल होत असते, टेम्परेचर आर लिटिल लेस, सनलाइट इज ऑल्सो डिफ्यूज सनलाइट,
उन्हाळ्यासारखे कडक सनलाईट नसते. सो आयडियली जून जुलै मध्ये मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर प्लांटेड इन जून जुलै. हे तुम्ही बिंदास कधी पण सांगू शकता. पीट साईज, खड्डा जर तुम्ही खोदणार आहे झाडं लावायला, इथे बनानाची प्लांटिंग डिस्टन्स इज लेस. That's why pit size is also less. Root system of banana is not very deep. So here pit size is 60 centimeter by 60 centimeter by 60 centimeter. Length, width and height. Okay, 60 centimeter म्हणजे 2 फूटची तुमची हे जी पिट साईज असते. मँगोला किती होती आपली 1 by 1 by 1 मीटर होती. ओके, प्लांटिंग डिस्टन्स डिपेंडिंग ऑन द व्हरायटी. सो 1.8 by 1.8 असू शकतं. टॉल व्हरायटीजला 2 by 2 मीटर पण तुम्ही देता. ओके, so depending on the varieties, if it is a dwarf variety, you can even go up to 1.5 meter by 1.5 meter. Dwarf Cavendishला 1.5 by 1.5 मीटर पण तुम्ही प्लांटिंग डिस्टन्स करू शकता. खूप टॉल व्हरायटी असेल, that time you can go for 3 by 3 meter. Okay, so once you dig the pit, expose it to the sunlight. Congratulations. Once you dig the pit, you expose it to the sunlight. Okay, obviously you will fill the pit with farmyard manure, 20 to 30 kgs farmyard manure त्याला दाखवा. Then topsoil, fill this pit with proper topsoil, soil which is rich in organic matter, and you can even add neem cake or trichoderma so that the rhizome rot problem किंवा nematodes जर तुमच्या soil मध्ये issue असेल, so for that, to control that, you can add neem cake or trichoderma in the pit itself. Okay, always whenever you are planting, खड्डा जेव्हा खोदतो सेंटरलाच आपण पिटच्या सेंटरला आपण प्लांट्स लावतो, कोपऱ्यात वगैरे कुठे लावत नाही. ओके, and irrigate it properly. First few days, first few months, whenever the transplanting has been done, proper irrigation and proper nutrition should be provided to the plants until they start developing good root system. Okay, high density planting is also observed in bananas. तर मी मगाशी सांगितलं रोबस्टा, ड्वार्फ कॅव्हेंडिशला तुम्ही हाय डेन्सिटी प्लांटिंग 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर पण तुम्ही करू शकता. नाहीतर तुमची 1.8, 2 मीटर, 3 मीटर हे प्लांटिंग डिस्टन्स असतं. सो इफ यू डू हाय डेन्सिटी प्लांटिंग, यू कॅन अकोमोडेट 4,444 plants per hectare. So increasing the number of plants per hectare, you will get maximum yield. And this was developed by Indian Institute of Horticultural Research in Bangalore. Okay. Then in banana, तुमची एक मेथड होती पिट सिस्टीम, एक मेथड आहे तुमची फरो सिस्टीम. मग खड्डे न खोदता तुम्ही असे रिजेस आणि फरोज करू शकता. रिजेस फरोज माहिती आहे का सगळ्यांना? रिजेस फरोज माहिती आहेत का? No. ओके. वाफा करायचा का मॅम? मला मराठीत माहिती नाही. असे ह्याला आपण रिजेस फरोज म्हणतो. दिस इज अ फरो, दिस इज अ रिज. तुमचं प्लांटिंग सिस्टम झालं नाही ना, त्यामुळे तुम्हाला हे माहिती नाही. ओके, सो दिस आर रिजेस अँड फरोज. वाफे म्हणतात की ह्याला. सो दिस आर रिजेस अँड फरोज. मग तुम्ही ह्याच्या रिज वरती तुम्ही बनानाच हे प्लांट करू शकता. ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड. Furrows of 15 to 20 centimeter deep are opened at regular distance, and then rhizomes can be planted in the furrows. Okay, paired row planting of tissue culture plants can also be done using this method. मग तुम्ही इथे मध्ये जागा सोडून द्यायची, ह्याच्यातून तुम्ही इरिगेशन पण इझिली करू शकता. रिजेस फरोज हे इरिगेशनला पण वापरतो. मग फरोज मधून काय होतं, तुमचं पाणी जात असतं आणि मग तुम्हाला वरती रिजेस वरती तुमचे प्लांट्स असतात, जेणेकरून डायरेक्ट वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये हे येत नाही. So this is also common method of growing your banana. Okay. Another method trench आहे. ट्रेंच म्हणजे तुम्ही एक साथ खड्डा करता आणि मग त्याच्यात एका लेवल वरती तुम्ही ते झाडं लावून देता. So that is done in Tamil Nadu only. So that is not that important. Next is your harvesting. Okay. Harvesting
बनाना तुम्ही वेगवेगळ्या स्टेजेस वरती हार्वेस्ट करू शकता. सो दिस इज अ बनाना रायपनिंग चार्ट. शेफर्डने दिलं होतं हा. Okay, here you can see this is the stage 1. Okay, this is mature banana. Whenever you are doing harvesting in climatic fruits also, harvesting should be always done at mature stage. Mature stage म्हणजे काय, युजली त्यांच्यात जर सीड असतील प्लांट्स मध्ये तर ते सीड्स कम्प्लिटली डेव्हलप झालेले असतात अँड नाव द फ्रूट हॅज अटेन्ड मॅक्झिमम ग्रोथ. पूर्ण ग्रोथ झालेली असते त्या फळाची आणि आता त्याच्यात फक्त रायपनिंग हा चेंज राहिलेला असतो, रायपनिंग होण्याचं राहिलेला असतो. सो दॅट इज नोन ॲज युअर मॅच्युअर स्टेज. मग तुम्ही आंबा, बनानास, टमॅटो पण तुम्ही ग्रीन मॅच्युअर स्टेजला हार्वेस्ट करू शकता आणि ते नंतर ऑटोमॅटिक राईप होतात किंवा त्याला तुम्ही इथिलिननी ट्रीटमेंट करू शकता. सो दिस इज स्टेज 1, ग्रीन मॅच्युअर स्टेज, अनराईप नाही, मॅच्युअर ग्रीन स्टेज. ओके, सो ॲट दिस स्टेज वेन यू वॉन्ट टू शिप देम टू लॉंग डिस्टन्स, खूप लांबच्या मार्केटला जेव्हा पाठवायचे असतात बनाना तेव्हा तुम्ही या ग्रीन स्टेजला हार्वेस्ट करता. लाईट ग्रीन स्टेज हे तुम्हाला मग वेअरहाऊस शिपिंग केल्यानंतर वेअरहाऊसला वगैरे इथिलिननी ट्रीटमेंट करायची असेल तर असे तुम्ही हे लाईट ग्रीन स्टेजला तुम्ही हार्वेस्ट करू शकता. ओनली 1% कंझ्युमर कंझ्युम सच लाईट ग्रीन बनाना किंवा असे बनाना विकत घेतात. नेक्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज इज हाफ ग्रीन हाफ येलो. फ्रॉम वेअरहाऊस म्हणजे तुमच्या वेअरहाऊस मध्ये ट्रीटमेंट केल्यानंतर हे शिपिंग झालं, मी इंडियामधून युएसए ला पाठवलं, युएसए ला वेअरहाऊस मध्ये ते ह्या स्टेजला पोहोचलं, वेअरहाऊस मध्ये मी इथिलिननी थोडी ट्रीटमेंट केली, मग इथिलिननी ट्रीटमेंट केल्यावरती थोडं ह्या स्टेजला आल्यावरती मी हा त्या वेअरहाऊस पासून मी रिटेल शॉप किंवा जे मार्केट आहे तिकडे मी हा पाठवू शकतो. 3% कंझ्युमर्स प्रिफर सच बनाना. नाव दिस इज ऑन मार्केट. मग अशा टाईपचे आपल्याला बाजारात बनाना दिसायला लागतात. 17% कंझ्युमर प्रिफर दिस. इन दिस मोर येलो लेस ग्रीन इज देअर. आपण असले पण बनानाच घेतो, जेव्हा आपल्याला आठवड्याभर खायचे असतात तर असे थोडे हिरवे बनाना घेतो. 40% कंझ्युम ऍट दिस राईप स्टेज. ह्याच्यामध्ये काय आहे, ग्रीन टिप एंटायर, अपार्ट फ्रॉम द ग्रीन टिप एंटायर बनाना इज येलो. दिस इज द मोस्ट पॉप्युलर stage of consumption or purchasing. Finally, complete yellow banana. This also 32% consumers prefer. म्हणजे ह्याच्यात काय आहे की हे लगेच 2-3 दिवसात हे तुम्हाला बनाना खाल्लेच पाहिजे. ऑल येल्लो बनाना. अँड लास्ट स्टेज इज येल्लो विथ ब्राऊन फ्लेक्स. हे आपल्या घरी असे दिसतात आपल्याला केळी जर खाल्ले नाही वेळेत. म्हणजे ह्याच्यात थोडा टेस्ट चेंज झालेला असतो आणि बनाना पण स्वीट झालेली असते, सॉफ्टर झालेली असते. काही काही लोकांना अशी सॉफ्ट बनाना आवडत नाही. आणि ह्याच्यानंतरची स्टेज म्हणजे कम्प्लिटली तो काळा बनाना होतो, ऑफ स्मेल ऑफ फ्लेवर यायला लागतो. सो दिस इज द रायपनिंग चार्ट ऑफ युअर बनाना. ओके, आपण हार्वेस्टिंग आणि इल्ड नेक्स्ट लेक्चरला घेऊयात. इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमॉरो वी हॅव आवर नेक्स्ट लेक्चर. वी विल कम्प्लीट आवर बनाना. ओके, काल मँगोचा पीपीटी अपलोड केली, क्विज अपलोड केला, एव्हरीबडी सॉल्व इट. I will upload the lecture of mango today on YouTube. You can watch that also. If you have any questions, we will take those questions tomorrow. उद्या जर 11 वाजता कुठलं गेस्ट लेक्चर असेल तर तुमचं 1 वाजता किंवा 2 वाजता मी मेसेज करेल, तेव्हा तुमचं हॉर्टीचं लेक्चर होईल. गेस्ट लेक्चर नसेल तर ऍज पर टाइम टेबल 11 वाजताच आपलं लेक्चर कंडक्ट होईल. आय विल सेंड द मेसेज ॲट 10 o'clock. ओके, all right. If you have any questions, we will take them tomorrow. Already time झालेला आहे. We'll take the